Good morning, everyone. I am Dr. Ketki Chavan. I'm a physiotherapist. I work with Nightingale's Home Health Services, Mulund, Mumbai branch. Today, I'm here for a FB Live session by Nightingales at Stay Fit, Stay at Home. Let people join in. Let me tell you about the initiative till then. As we all know, the lockdown is going on. You're not able to go out of your houses. You're not able to reach out to your services, especially the physiotherapy service, which is a process. I mean, it is not a one-day treatment. You have to go from the basic exercises right through till the advanced exercises. So it takes a long period of time, and hence Nightingales has come up with free video physiotherapy consultations. So you can have a free video, it is free of cost. You can call us on our toll free number 1800 103 4530. I'll repeat the number for you: 1800 103 4530. Okay, it is absolutely free of cost, and you can reach out to us anytime. Just give a call and we'll be there. We provide the assessment. We'll do the assessment as well as the treatment, so you need not worry. We'll be doing it through video sessions only, so keeping social distancing into mind. Okay, let's proceed to our exercises. Before we proceed to our exercises, let me just brief you out that the exercises which we do today are not just to reduce your back pain, but also to prevent it, and you can do it for your general fitness as well. I won't go into what is back pain, what causes it, what are the what precautions and all you have to take. You get it all on the Facebook, or if you Google out, you'll get it in detail. So we'll directly start with the exercises, but I want to let you know that if at all while doing any of the exercises you feel any discomfort or any excruciating pain, you're not able to do the exercises, stop right there and then. You need not continue with the exercises. The video which we are doing today, the live session, will be shared on the Nightingale's Facebook page, so you can go and anytime see it over there. Just in case if you are facing any problem, you can get back to us. Call on our toll free number 1800 103 4530 and we'll contact you immediately. Okay, you can either reach out to your physiotherapist or you can call back to us anytime. So the exercises which we are going to do today are divided into 4 categories. That will be, I'll be showing a few exercises lying on your back, a few exercises on the sideline position, a few exercises sleeping on the stomach, and also a few exercises which are stretching exercises which will improve the flexibility of the spine. Okay, so let more people join in. Okay, hi Shruti. Hello Tushita Roy. I am good. Hope you all are safe. Let me see if I have any other comments. Oh, is it becoming dark? Am I audible? Okay, we'll start with the exercises. We start with the lying down position. Lie on your back. Okay, we start with the first exercise. I'll be telling you in Hindi as well as Marathi. So basically I am from Mumbai and we are doing it specially for Maharashtra. So I want even the Maharashtrian people, or especially the geriatric, जो म्हातारी माणसं आहेत की ज्यांना इंग्लिश समजत नाही, आय वॉन्टेड टू रीच आउट टू देम एज वेल. तर मी मराठीत पण सांगेन, काही काळजी नका करू. आपण आपल्या फर्स्ट एक्सरसाइजला सुरुवात करतोय. इट इज प्रेसिंग डाऊन ऑन द हील. दोन्ही पाय सरळ ठेवायचे, गुडघे ताठ, बॉडी स्ट्रेट लाईन मध्ये. ओके, आणि दोन्ही टाचा
एकाच वेळेला खाली बेडवर दाबायचे. प्रेस अँड रिलॅक्स. परत रिलॅक्स करा. प्रेस इट डाऊन अँड रिलॅक्स. दाबा पूर्ण खाली आणि परत रिलॅक्स करा. मी तुम्हाला प्रत्येक एक्सरसाइज 3 वेळा करून दाखवणार आहे, पण जेव्हा तुम्ही कराल तेव्हा तुम्हाला ते 10 टाइम्स रिपीट करायचं आहे. ओके, वी प्रोसीड ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज अँड दॅट इज नी प्रेस. तुम्हाला जर गुडघेदुखीचा त्रास असेल तर तुम्ही गुडघ्यांच्या खाली एखादी पिलो ठेवू शकता. पिलो किंवा उशी आपण ज्याला म्हणतो, उशी ठेवायची आहे आणि मग दोन्हीही गुडघे उशीवर खाली प्रेस करायचे. कॅन यू सी, इथे माझे मसल्स टाईट होत आहेत. तुम्हाला इथे प्रेशर आलं पाहिजे. जर ते नाही येते तर तुम्ही चुकीचं करता. रिलॅक्स. प्रेस इट डाऊन अँड रिलॅक्स. अजून एकदा प्रेस इट डाऊन. खाली दाबा कम्प्लिटली. इथे पूर्ण टाईट होऊ द्या आणि रिलॅक्स. ओके, नाव वी मूव ऑन टू द थर्ड एक्सरसाइज अँड दॅट इज हिप प्रेस. ह्याच्यामध्ये काय करायचं आहे, दोन्ही बटक्सला ओके कंबर आत ओढून घ्यायची. दोन्ही टक इन. हे पूर्ण माझं टाईट होत आहे, माझे बटक्स आणि साईड थाय आणि रिलॅक्स. ओके, बाकी हिप मुवमेंट काहीही झाली नाही पाहिजे. फक्त बटक्स आत ओढून घ्यायचे. हे टाईट करायचं आहे, आपला सीट एरिया टाईट अँड रिलॅक्स. अगेन अजून एकदा टाईट अँड रिलॅक्स. ओके, दीज वर द बेसिक एक्सरसाइजेस की ज्यांना खूप जास्त त्रास होतो आहे, ज्यांना खूप जास्त पेन आहे, की जे ॲडव्हान्स एक्सरसाइजेस करू नाही शकत, ते लोक ह्या बेसिक एक्सरसाइजेसपासून स्टार्ट करू शकतात. की अगदी त्याच्यामध्ये आपली जॉईंट मुवमेंट काहीही होत नसल्यामुळे हे जागच्या जागी बसून किंवा उभं राहून पण तुम्ही करू शकता. ओके, देन okay, let's move on to other exercises. Lie down on your back. ओके, सरळ झोपा. हात साईडला न्यूट्रल. एक पाय बेंड करा. ओके, आणि दुसरा पाय आपल्याला सरळ वर उचलायचा आहे. सरळ वर अराउंड 60 डिग्रीज आणि खाली. ओके, पायाची मुवमेंट बघा. कम्प्लिटली वर. गुडघा सरळ, बेंड नसला पाहिजे, असा पण नाही. पाय पूर्ण स्ट्रेट आणि डाऊन. जर तेवढं पॉसिबल नसेल, तुम्ही कमी उचलला, एवढाच उचलला तरीही चालेल, पण चुकीचं नका करू. पाय बेंड नाही झाला पाहिजे. सरळच्या सरळ पाय जेवढा वर जाऊ शकेल तेवढा सरळ आणि खाली. हे करताना फ्रंट ऑफ थाय आणि तुमचे लोअर ॲब्स इथे तुम्हाला प्रेशर यायला पाहिजे. ओके, सिमिलरली ऑन दी अदर साईड. पहिला पाय बेंड करायचा, दुसरा पाय सरळ, हात बाजूला आणि पाय सरळ वर उचलायचा. अँड लिफ्ट इट अप टू 60 डिग्रीज, अराउंड 60 डिग्रीज or as much up as you can. Bring it exactly straight and down. One more time. Straight and down. Okay, we move on to the next exercise. I hope I am very much clear. काही शंका असतील तर तुम्ही कमेंट्समध्ये मेसेज ड्रॉप करू शकता. पुढला एक्सरसाइज आहे हिप लिफ्ट. दोन्ही पाय बेंड करून घ्यायचे. गुडघा आणि तुमचं अँकल हे दोन्ही एका लाईनमध्ये. हात साईडला, रिलॅक्स पोझिशन आणि कंबर वर उचलायची. ओके, बॉडी तुमची पूर्ण स्ट्रेट लाईन. द बॉडी शुड बी इन स्ट्रेट लाईन, नॉट डाऊन नॉर एकदम अप. इट शुड बी इन वन स्ट्रेट लाईन. स्लोप दिसला पाहिजे बॉडीचा. अँड गो डाऊन. वन मोर टाइम. लिफ्ट इट अप अँड डाऊन. अजून एकदा वर उचला. बॉडी स्ट्रेट लाईनमध्ये अँड डाऊन. तुम्ही जेव्हा वर उचलता तेव्हा तुम्हाला बॅक ऑफ थायमध्ये स्ट्रेस येणार. ओके, हे वर उचलल्यावर इथे स्ट्रेस येणार आणि थोडासा इथे येणार. अँड डाऊन. ओके,
रिलॅक्स. कोणाला काही डाऊट आहे मी एकदा कमेंट सेशनमध्ये चेक करते. ऑल गुड. ओके. हे सगळे आपले बेसिक एक्सरसाइजेस झाले. आता आपण थोडे ॲडव्हान्स एक्सरसाइजेस शिकूया. एस्पेशली जे लोक फक्त फिटनेस, ज्यांना बॅक पेन ॲज सच नाही आहे पण घरीच एक्सरसाइज करावं असं वाटतं आहे जस्ट टू कीप फिट, तर त्यांच्यासाठी हे ॲडव्हान्स एक्सरसाइजेस आहेत. ओके. एक पाय स्ट्रेट, एक पाय बेंड, पाय वर उचला, दुसरा पाय स्ट्रेट अप आणि ही पोझिशन मेंटेन करून हिप वर उचलायची इन अ स्ट्रेट लाईन. ओके. डाऊन, हिप अप अँड डाऊन करायची. हिप अप अँड डाऊन. वन मोर टाइम. अप अँड डाऊन. रिलॅक्स. पहिला पाय बेंड करा, दूसरा पाय स्ट्रेट. We repeat onto the left side, leg up around 60 degrees and lift up your hip and down. Lift up and down. One straight line. अजून एकदा and down. Okay. Now we go with the crunches. आपण ह्याला crunches exercise बोलतो, विच आर फॉर युअर अपर ॲप्स. हे आता आपण लोअरचं केलं. आता काही एक्सरसाइजेस आपण अपर ॲप्ससाठी शिकूया. पाय दोन्ही बेंड, हात समोर. चिन जी आहे आपली, हनवटी जी आहे ती छातीला लावायची आहे. जास्तीत जास्त छातीच्या जवळ ठेवायचं ट्राय करा, सो दॅट तुमचं मानेला काही प्रॉब्लेम नाही होणार, नाहीतर मानेवर ताण येऊ शकतो. सो हनवटी जी आहे ती छातीच्या जास्तीत जास्त जवळ ठेवायचा प्रयत्न करा आणि कोरवर किंवा तुमच्या पोटावर वजन घेऊन वर यायचं आणि खाली. रिलॅक्स. हात तसेच ठेवायचे. अप अँड डाऊन. अजून एकदा यावर पूर्ण इथे कोरमध्ये इथे प्रेशर आलं पाहिजे. इथे जर प्रेशर नाही येते, पाठीवर प्रेशर जाते किंवा दुसरी इतर कुठे जाते, तुम्ही चुकीचं करताय. पोटाच्या भागावर प्रेशर आलं पाहिजे. ओके. हे जेव्हा तुम्हाला जमायला लागेल त्याचं ॲडव्हान्स व्हर्जन असेल, हात समोर करून पूर्ण वर यायचं. ओके. चेस्ट थाईजला टच करायचा प्रयत्न करा. टच अँड डाऊन. ओके. अजून एकदा कम अप, touch your chest to the thighs and go back. One more time. Touch and go back. Okay. हे झाले आपल्या ॲप्ससाठी, फ्रंट ॲप्स. ओके. आता साईड ॲप्ससाठी दोन्ही पाय 90 डिग्रीज, हिप आणि नी एका लाईनमध्ये, नी आणि अँकल एका लाईनमध्ये. हात मानेच्या मागे, मानेला थोडंसं सपोर्ट करा. ओके. आणि ऑपोजिट नीला टच करायचं आहे. आपल्या एल्बोनी, हातांच्या कोपऱ्यानी दुसऱ्या ऑपोजिट साईडच्या गुडघ्याला टच करायचं आहे आणि सायमल्टेनियसली दुसरा पाय जो आहे तो आपल्याला सरळ करायचा आहे. ओके. लाईक दिस. हा पाय सरळ, हा कोपरा नीजला टच करतो. कम बॅक टू द सेम पोझिशन. दूसरा एल्बो टू नी, दूसरा पाय स्ट्रेट. ओके. वन. पहिला पाय सरळ, टच. दुसरा पाय सरळ, टच करा. अजून एकदा. ओके. रिलॅक्स. काही डाऊट्स आहेत? कमेंट सेक्शनमध्ये तुम्ही डाऊट्स असतील तर हे करू शकता. ओके. काही डाऊट्स नाही आहेत.
नेक्स्ट एक्सरसाइज कडे आपण वळतोय. सिटिंग मध्ये करायचं आहे हे. पाय फोल्ड थोडेसे अंतरावर ठेवा. हात आपल्याला साईडला टच करायचे, टर्न व्हायचे. फक्त हात असे असे नाही करायचे, फक्त पूर्ण स्पाइनला टर्न करायचं. साईडला हात टच करायचे. डाऊन टच, ट्विस्ट करा, टच डाऊन, ट्विस्ट, टच डाऊन. कोरवर प्रेशर यायला पाहिजे. टच, बॅक स्ट्रेट ॲज मच एज पॉसिबल, लेग्स बेंड. ओके. ज्यांना अगदीच तेही जमत नसेल किंवा ट्विस्टिंगमध्ये पेन आहे ते लोक फक्त या पोझिशनमध्ये होल्ड करू शकता. बॅक स्ट्रेट ठेवायची, लेग्स बेंड, हँड्स फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड आणि ही पोझिशन फक्त होल्ड करायची. दॅट इज द बेसिक वन. ओके. नाव वी टर्न ऑन टू आवर साईड. साईड लाईन पोझिशनमध्ये एका कुशीला वळा. हात मानेखाली ठेवू शकता तुम्ही. ओके. पाय दोन्ही एकावर एक किंवा खालचा पाय बेंड करू शकता. एक पाय बेंड खालचा आणि वरचा पाय आपल्याला सरळ वर उचलायचा. बॉडी स्ट्रेट लाईनमध्ये. हे असे पाय पुढे पण नसले पाहिजेत किंवा बॉडी पण पुढे नसायला पाहिजे. इन वन स्ट्रेट लाईन अँड लिफ्ट अप युअर लेग. वन, लिफ्ट अप, स्ट्रेट. गुडघा ताठ, गुडघा वाकला नाही पाहिजे. लिफ्ट अप, स्ट्रेट. ओके. टर्न ऑन टू अदर साइड. दुसऱ्या बाजूला. हात डोक्याखाली, बॉडी स्ट्रेट लाईनमध्ये. खालचा पाय तुम्ही आयदर बेंड करून ठेवू शकता किंवा दोन्ही पाय स्ट्रेट ठेवू शकता. स्ट्रेट लेग्सवालं व्हेरिएशन दाखवते मी आता. स्ट्रेट अप अँड डाऊन. ह्याच्यामध्ये थोडीशी तुमची स्टेबिलिटी कमी होते, बॅलन्स जायचा प्रश्न असतो. त्यामुळे आधी पाय बेंड करून प्रॅक्टिस करा. ते जेव्हा व्यवस्थित जमायला लागेल तेव्हा दोन्ही पाय स्ट्रेट करून मग स्ट्रेट वर उचलायचं. ओके. वन मोर टाइम. लिफ्ट इट अप अँड डाऊन. ओके. इन द सेम पोझिशन दोन्ही पाय बेंड करा. पेल्विक क्लॅम्प असं म्हणतो आपण या एक्सरसाइजला. दोन्ही अँकल्स एकावर एक, बॉडी स्ट्रेट लाईनमध्ये, फक्त पाय बेंड केलेले. ओके. आणि टुवर्ड्स द सीलिंग. लिफ्ट इट अप अँड डाऊन. सीलिंगकडे वर उचला आणि परत खाली. हे करताना लक्ष असू द्या की वर जेव्हा आपण उचलतो तेव्हा बॉडी टर्न नाही झाली पाहिजे. बॉडी एका स्ट्रेट लाईनमध्ये आणि फक्त पायाची मूवमेंट झाली पाहिजे. अपर बॉडी शुड बी इन स्टेबल पोझिशन. ओके. सेम विल डू ऑन दी अदर साइड. बॉडी स्ट्रेट लाईन. सपोर्टसाठी हात समोर ठेवू शकता किंवा कमरेवर पण ठेवू शकता. आणि ब्रिंग इट अप अँड डाऊन, अप अँड डाऊन. सी टू इट की माझे अँकल्स जे आहेत ते एकमेकांवरच आहेत. अँकलचा कॉन्टॅक्ट लूज झाला नाही पाहिजे. ओके. वन मोर टाइम. अप अँड डाऊन. ओके. सी कोणाला काही शंका आहे? ओके. कोणाचे काही क्वेरीज नाही आहेत, त्याच्यामुळे मी कन्सिडर करते की सगळे करतायत माझ्यासोबत. वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. हा आपल्या इनर थाईजसाठी आहे. एक पाय बेंड करून ठेवायचा आहे. बॉडी इन वन स्ट्रेट लाईन.
ओके, टोज पॉइंटिंग फॉरवर्ड आणि हात सपोर्टसाठी ठेवू शकता. अँड लिफ्ट द लेग अप ॲज मच एज पॉसिबल अँड डाऊन. लेग स्ट्रेट, knee straight, body in one line, lift it up. You will get a pressure in the inner thigh. मांडीच्या आतल्या बाजूला प्रेशर येईल. ओके, वन मोर टाइम अँड रिलॅक्स. एकदम इझी एक्सरसाइजेस सांगते की जे अगदी लहान मुलांपासून ते आपल्या घरात जर म्हातारी माणसं असतील तर अगदी तेही करू शकतात. ओके, दी अदर साइड. एक पाय स्ट्रेट बेंड केलेला आहे, दूसरा पाय स्ट्रेट. यू कैन कीप द हैंड फॉर सपोर्ट, बॉडी इन वन स्ट्रेट लाइन एंड लिफ्ट द लेग अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. ओके, हे झाले बेसिक एक्सरसाइजेस. नाउ आई विल बी गोइंग टू सम ऑफ द advanced level exercises which can be done for general fitness or can be done by the young population, because the geriatric population किंवा म्हातारी माणसं जी आहेत ती मे बी नाही करू शकणार. जर करू शकत असतील तर उत्तम, but especially young people can definitely do it. Okay, come up on your elbow आणि shoulder in one line. हात कमरेवर ठेवा. आपल्याला आता फक्त एल्बो आणि हिप या दोन गोष्टींवरच सपोर्ट करायचा आहे. पाय पूर्ण वर उचलायचे, दोन्ही पण हवेत. स्ट्रेट, नी स्ट्रेट आणि सिझर कशी असते आपली कात्री तसं आपल्याला सिझर करायचं. सिझर एक्सरसाइज म्हणतात त्याला. ओके, फॉरवर्ड अँड बॅकवर्ड. द अपर बॉडी रिमेन स्ट्रेट. तुमचे साईड ॲब्स जे आहेत त्याच्यावर तुम्हाला प्रेशर जाणवणार. Okay, you can do it on the other side. On your elbows, the elbow right below your shoulder. Lift up both the legs. जर तुम्ही स्टार्ट करत असाल, स्टार्टिंग फर्स्ट डे आहे किंवा फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, तुम्ही सपोर्टसाठी हात खाली ठेवू शकता आणि नंतर यू कॅन प्रोग्रेस इट टू हँड्स ऑन द हिप. ओके, आय विल शो यू दिस व्हेरिएशन. वॉच आउट केअरफुली. माझी अप्पर बॉडी जी आहे ती स्ट्रेट लाईनमध्ये ती हालत नाही आहे. फक्त पाय पुढे आणि मागे. ओनली द लेग शुड मूव्ह. ओके, वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज अ प्लॅंक. ओके, साइड प्लॅंक. कम अप ऑन योर एल्बो, both legs straight. In the beginning, what you can do is you can bend one leg, the lower leg down, bend, and the upper leg should be straight, and you have to lift up the hip. फक्त तुमच्या गुडघा, पायाची बोटं आणि एल्बो या तीन गोष्टींवर आपण बॅलन्स करतोय. हात वर ठेवू शकता. ह्याच्यामध्ये होल्ड करायचं आहे फॉर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अँड रिलॅक्स. खाली ठेवा. ओके, हे काउंट्स जे आहेत ते तुम्हाला हळूहळू वाढवत जायचं आहे. फॉर द फर्स्ट डे मे बी यू विल बी एबल टू डू ओनली फॉर 10 काउंट्स. When I started, I could hardly do it for 10 counts. But then now I am able to hold it for around 1 minute because I do it regularly. So the key is doing the exercises regularly so that you can reach that level of fitness. Okay, we do on the other side. I'll show you the higher version, which is either you can keep your legs straight, cross each other. हा वरचा पाय जो आहे तो खालच्या पायाच्या क्रॉस जातो. ओके, दिस इज द हायर वर्जन. अँड देन लिफ्ट अप. सो द एंटायर वेट विल बी ऑन द एल्बो अँड द टोज. दॅट्स इट. हँड्स अप, स्ट्रेट अप इन द एअर. होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax.
Okay, let me see if I have. Okay, we are good to go. Yes, I would again like to tell everybody that if at all you have any questions, or if you are experiencing any discomfort or excruciating pain when we do the exercises, you can always reach out to your physiotherapist, or you can call us up for help on our toll free number 1800 103 4530, so that we can help you out. Do not do the exercises if you are not sure about the positioning, or uh, about the pain, or if it is paining a lot. Okay. Okay, we proceed to the extension exercises, or what we call the exercises which we'll be doing lying down on our back. Lie down on your stomach, hands at the side. Okay. आता आपल्याला स्ट्रेट पाय वर उचलायचा आहे, विदाउट बेंडिंग द नी आणि विदाउट लिफ्टिंग अप द हिप. फक्त मांडीतून पाय उचलायचा आहे सरळ वर अँड डाऊन. ओके, लिफ्ट इट अप अँड डाऊन. बॅक ऑफ द थाय आणि बटक्स मध्ये तुम्हाला प्रेशर जाणवलं पाहिजे. हिप उचलायची नाहीये. दिस इज लिफ्टिंग अप द हिप. हिप उचलली नाही गेली पाहिजे. कंबर स्टक टू द बेड और द फ्लोर. फक्त थाय मधून उचलायचं आहे अँड डाऊन. ओके, वी रिपीट इट ऑन द अदर साइड. Legs straight, hands relaxed, knees straight, lift only the thigh. Up and down. अजून एकदा straight up. मांडीतून उचलायचं आहे, हिप उचलायची नाही. ओके, and down. Relax. Okay. Now we proceed to the next exercise. हात साईडला, इन लाईन विथ द शोल्डर. खांद्याच्या जस्ट बाजूला दोन्ही हात ठेवायचे आणि बॉडी वर उचलायची. ओके, ह्याच्यामध्ये पण हिप उचलली नाही गेली पाहिजे. फक्त आपण जे बेली बटन म्हणतो किंवा बेंबी असं मराठीत म्हटलं जातं, तिथपर्यंत उचलायचं आहे अँड डाऊन. परत एकदा अप. हे तुमच्या स्पाईनच्या फ्लेक्सिबिलिटीसाठी खूप चांगलं असतं. हिप उचलली नाही गेली पाहिजे, असं नाही करायचं आपल्याला. कंबर जमिनीवरच अँड डाऊन. वन मोर टाइम. अप अँड डाऊन. सिमिलरली एल्बोजवर तुम्ही हे करू शकता. जेव्हा आपण एल्बोजवर करतो तेव्हा प्रेशर जे आहे ते वेगळ्या मणक्यांवर येतं, वरच्या मणक्यांवर येतं. आणि आपण हात ठेवून जेव्हा करतो तेव्हा प्रेशर खालच्या मणक्यांवर येतं. ओके, एल्बोज साईडला खाली ठेवा आणि एल्बोजवर वर यायचं. ओके, ह्या पोझिशनमध्ये तुम्ही होल्ड करू शकता. 1 2 3 4 5. बाकीची बॉडी फुल रिलॅक्स. फक्त हातांवर वजन घ्यायचं आहे आणि स्पाईन जेवढं मॅक्झिमम स्ट्रेच करू शकतो तेवढं करायचं आहे. ओके, योगामध्ये जर तुम्ही बघाल तर ह्याला भुजंगासन असं म्हणतात. होल्ड 1 2 3 4 5. रिलॅक्स. As the strength increases, you can increase the counts. 5 चे 10, 10 चे 15, 20 असं तुम्ही एक्सटेंड करू शकता. 1 2 3 4 5. रिलॅक्स. ओके, कोणाला काही डाऊट आहे? अजून एक गोष्ट मला इथे नोंद करावीशी वाटते की हे आपण जे एक्सरसाइजेस आता शिकतोय
these are the basic or the जनरल एक्सरसाइजेस फॉर बॅक. जर तुम्हाला मणक्याचा वेगळा काही त्रास आहे की स्लिप डिस्क आहे किंवा अजून काही डिजनरेटिव्ह चेंजेस आहे तर तुम्हाला एकदा तुमच्या फिजिओथेरपिस्टला किंवा आम्हाला कन्सल्ट करायचं आहे. कारण हे सगळे एक्सरसाइजेस सगळ्या कंडिशन्समध्ये नाही करू शकत. म्हणजे तुमची गादी जर सरकली, स्लिप डिस्कमध्ये गादी आपली त्याच्या जागेवरून सरकते, तर ती सरकली आहे ती कुठल्या डिरेक्शनमध्ये सरकली आहे त्यानुसार पण आपल्याला एक्सरसाइजेसमध्ये व्हेरिएशन करावे लागतात. सो म्हणूनच मी सांगितलं, कुठेही पेन असेल किंवा तुमची कंडिशनबद्दल तुम्हाला माहिती नसेल किंवा काही कॉम्प्लिकेटेड कंडिशन असेल तर हे एक्सरसाइज करण्यापूर्वी तुम्ही तुमच्या फिजिओला विचारा किंवा आम्हाला कॉन्टॅक्ट करा. मी आपला टोल फ्री नंबर तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलेला आहे. आपण आपलं फ्री सध्या आपल्या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये तुम्हाला बाहेर जाता नाही येते म्हणून आपण फ्री व्हिडिओ फिजिओथेरपी कन्सल्टेशन करतो आहे वाया व्हिडिओ कॉलिंग. तर त्यासाठी आपला टोल फ्री नंबर आहे 1800-103-4530. कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही कधीही आम्हाला कॉन्टॅक्ट करू शकता. ओके. वन मोर थिंग, तुमचे जे काही प्रश्न आहेत वील हॅव अ क्वेश्चन आन्सर सेशन ॲट द एंड ऑफ आफ्टर आय कम्प्लीट ऑल द एक्सरसाइजेस. त्यावेळेला तुम्हाला जे काही प्रश्न आहेत ते विचारू शकता. ऑल युअर आन्सर्स वुड बी आन्सर्स, डोंट वरी अबाउट इट. वील फर्स्ट कम्प्लीट विथ द एक्सरसाइजेस अँड देन वील कम टू द क्वेश्चन आन्सर सेशन. ओके. We proceed on to the next exercise. This is the quadruped position. किंवा आपण लहान मुलांना घोडा घोडा करूया त्यावेळेला आपण जी पोझिशन घेतो ती दिस इज द घोडा पोझिशन. आणि घोडा पोझिशनमध्ये आपल्याला बॅक जे आहे ते खाली करायचं आहे. ओके. कंबर खाली गेली पाहिजे आणि मान वर. आणि परत चेंज ऑफ पोझिशन, हळूहळू मान खाली घाला आणि बॅक म्हणजे पाठ वर गेली पाहिजे जेवढी पॉसिबल आहे तेवढी. ओके. डाऊन, अप, डाऊन अँड अप. त्याच्याने आपली मोबिलिटी वाढते. नॉट एक्झॅक्टली अ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बट इट इज गुड फॉर युअर mobility of the spine. And you also feel relaxing during while doing this exercise. Okay. The next exercise we proceed to is now these are the advanced exercises which we are proceeding to. So just be careful you do not have any other issues or any other pain. Okay. Now what you have to do is alternate leg and hand lift. You have to lift your leg as well as the hand. Stretch it out. My hand is straight, my leg is straight. The leg is in the hip level. It shouldn't be down and it shouldn't be very up. It should be in the hip level position. The hand should be straight, in line with the shoulder, not up, not down, in line with the shoulder, and come back to the original position. You can repeat it for 10 times. I am repeating it for 3 times for you. Up and down. One more time. Up and down. दुसऱ्या बाजूला करूया आपण. ऑल्टरनेट, एक हात आणि एक पाय वर उचला. शोल्डरच्या लाईनमध्ये हात आणि हिपच्या लाईनमध्ये पाय. ओके. and down. One more time. Up and down. जसं तुमची स्ट्रेंथ वाढत जाईल तसं तुम्ही रिपिटेशन्स वाढवू शकता. आयदर यू कॅन इन्क्रीज द रेपिटेशन की आता 5 करतोय तर नंतर 10 केले. अदरवाईज तुम्ही होल्ड इन्क्रीज करू शकता. इथे धरून ठेवायचं. 1 2 3 4 5. रिलॅक्स. Okay, this is the way you progress the exercises. Now the last exercises on stomach or the face down is
the plank exercise. Okay, actually it is a very good exercise for your entire body, because your hands, your stomach, the entire core is engaged, as well as the thighs, the entire lower limb. So in all, the entire body is working. And of course you do not have to move much, so it is a static exercise. Just that you have to be careful that the elbows, wrist and shoulder are in one line. The shoulder is exactly above the wrist, and we are balancing only on the palms and the toes. Okay, the body is in one straight line. The hip shouldn't go down, it shouldn't be up, the buttock shouldn't be up, it should be in one straight line. Wrist and shoulder in one line, and we are balancing only on the toes and the palms. Look forward and hold the position. Okay, as much as you can. While doing this, if you are getting any strain on the back, then you are doing it wrong. Just verify it once more. The entire pressure should come on your core, the hands and the thighs. It shouldn't come on your back. Okay, the next variation in the same thing is the dynamic exercises in plank position. Okay, come into plank and walk in and out. Bend your knee, keep it down, and again to the plank position. Bend your knee, keep it down, again to the plank position. Okay, go slow. This is walk in and walk out. And the next higher version of it is the mountain climbers, in which we run in the plank position. I mean, normally how would you run? The same way we run in the plank position. Okay, we do it fast. It engages your entire core. Okay, these are the advanced exercises. So be careful before you perform it. Make sure that you do not have any complications and no pain while doing the exercises. Okay, now we'll be learning some stretching exercises. Hope all these exercises are definitely helpful to you, and there are many more exercises which we cannot cover in one session. We'll require another session for that, but these are the main exercises which you can do easily at home. Okay, we start with the stretching exercises. Lie down on the back. One leg should be straight. Interlock both the fingers of the hand and hold the knee and pull it towards you. Okay, अपर बॉडी तुमची रिलॅक्स राहते. एक पाय सरळ, दुसरा पाय बेंड करून आपण आपल्या छातीजवळ घेतो. जेवढं तुम्हाला पुल करता येईल तेवढं स्वतःकडे पुल करून घ्या. You have to hold for 10 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलॅक्स. पहिला पाय सरळ करा, दुसरा पाय बेंड करून छातीजवळ पुल करायचं आहे. 10 पर्यंत मोजा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, रिलॅक्स. पाय खाली ठेवा. नेक्स्ट एक्सरसाइजेस. बेंड बोथ द लेग्स. होल्ड इट. हग योर लेग्स. ओके, गुडघ्यांना मिठी मारा आणि छातीजवळ घेऊन जा. होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलॅक्स. ओके, कोणाला काही डाऊट आहे? ओके, कुड यू प्लीज हेल्प मी विथ पोस्चर करेक्शन एक्सरसाइजेस? डेफिनेटली. ओके, वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज. एक पाय सरळ ठेवा, दुसरा पाय त्याच्यावरून क्रॉस करायचा आहे. ओके, क्रॉस केला, पहिला पाय सरळ,
ज्या साईडचा आहे त्या साईडचा हात गुडघ्यावर ठेवा. म्हणजे तुम्ही जर लेफ्ट पाय क्रॉस केला असेल तर राईट हाताने लेफ्ट गुडघा पकडायचा. ओके. दुसरा हात जो आहे डावा हात तो सरळ ठेवायचा आहे साईडला आणि उजव्या हाताने डावा गुडघा खाली पुल करायचा. नेक टुवर्ड्स द लेफ्ट. डावा हात आणि मान डावीकडे आणि होल्ड करा. ट्राय टू प्रेस डाऊन द नी ॲज मच ॲज पॉसिबल. गुडघा जास्तीत जास्त खाली पुल करायचं ट्राय करा. होल्ड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलॅक्स. लेग डाऊन. आता आपला लेफ्ट पाय स्ट्रेट आहे. राईट पाय बेंड करून लेफ्ट पायावर टाका. डाव्या हाताने गुडघा पकडायचा आहे उजवा हात सरळ इन लाईन विथ द शोल्डर अँड पुश युअर नी. गुडघा खाली प्रेस करा. मान उजवीकडे. होल्ड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके. रिलॅक्स. उठून बसा. कोणाला काही डाऊट? ओके. वी हॅव अ क्वेश्चन की एक्सरसाइजेस हे सगळे आपण आता जे शिकतोय ते कधी केले पाहिजे. सो द बेस्ट टाइम इज आयडियली इन द मॉर्निंग. ओके. एक्सरसाइजेस जनरली सकाळी करायला हवेत. त्याने तुम्हाला पूर्ण दिवसाची एनर्जी मिळते, एनर्जेटिक वाटतं, तुमचं ब्लड सर्क्युलेशन चांगलं होतं. सो प्रेफरेबली डू इट इन द मॉर्निंग. जर अगदीच ऑफिस गोईंग लोक आहेत, सकाळी लवकर उठायचं आहे, लवकर निघावं लागतं ऑफिससाठी, तर तुम्ही इव्हनिंगमध्ये पण करू शकता. बट इवन इन द इव्हनिंग ट्राय टू डू इट बिफोर द सनसेट बिकॉज आवर बॉडी इज डिझाइन्ड फॉर मॉर्निंग टू इव्हनिंग. सो जसं जसं संध्याकाळ होत जाते तसं आपली बॉडी काम डाऊन व्हायला लागते. सो प्रेफरेबली डू इट बिफोर द सनसेट अँड अर्ली मॉर्निंग इज ऑफकोर्स द बेस्ट टाइम. ओके. वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट एक्सरसाइजेस. पाय स्प्रेड करून ठेवा, जास्तीत जास्त स्प्रेड करायचे. हात वर घ्या. ब्रीद इन आणि जसं तुम्ही श्वास सोडता तसं खाली यायचं आहे आणि जास्तीत जास्त पुढे स्ट्रेच करायचा प्रयत्न करा आणि डोकं जमिनीला टेकवायचं ट्राय करा. स्ट्रेच इट आउट. होल्ड. 1 2 3 4 5. होल्ड. 6 7 8 9 10. Slowly come up. All right. Take your legs in. दोन्ही पाय एकत्र जोडा. Ankle up. Breathe in and as you breathe out, हात खाली न्या. Ankle touch करा आणि छाती टच करायचा प्रयत्न करा मांडीला. होल्ड. धरून ठेवा तिथेच. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. and relax. आता we move on to the next stretching exercises that is for our side abs. आता आपण जे एक्सरसाइजेस बघितले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस that was for your low back आणि for the abs. आता आपण फ्रंट ॲब्ससाठी बघितले. आता साईड ॲब्ससाठी बघूया. पाय बेंड करून ठेवा. दोन्ही पाय ज्या साईडला बेंड केलेत पाय त्या साईडला आपल्याला हे पण बेंड करायचं. साईड बेंड. एक हात मागे, दुसऱ्या हाताने साईडला बेंड करायचं. हँड अप. होल्ड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलॅक्स. हे तुम्ही 3 वेळा रिपीट करू शकता विथ अ काउंट ऑफ 10 काउंट्सचे
3 सेट ॲट अ टाइम. स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आर जनरली डन इन अ सेट ऑफ 3 आणि बाकीचे जे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस आपण शिकले दॅट आर डन जनरली विथ 10 रेपिटेशन. म्हणजे एक एक्सरसाइज आपण 10 टाइम्स रिपीट करतो आणि स्ट्रेचिंगमध्ये आपण 3 टाइम्स रिपीट करतो. वी मूव ऑन टू दी अदर साइड. पाय दुसऱ्या साईडला बेंड करा, हात वर आणि बेंड डाऊन. होल्ड 1. इथे स्ट्रेच आला पाहिजे तुम्हाला साईडला पूर्ण कमरेच्या बाजूच्या बाजू. होल्ड 1 2 3 4 5 6 7. होल्ड ऑन 8 9 and 10. Relax. अगेन इवन इन द स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जर तुम्हाला कुठेही कमरेमध्ये पेन होत असेल तर तुम्हाला स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस नाही करायचे. जेव्हा आपण स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करतो तेव्हा फक्त स्ट्रेच आला पाहिजे, पेन झालं नाही पाहिजे. ओके. सेशन वॉज व्हेरी ओके. कोणाला काही डाऊट्स नाही आहेत एवढ्या एक्सरसाइजेसमध्ये? ओके, आय थिंक आपण सगळे कवर केलेले आहेत एक्सरसाइजेस. पाठीवर झोपायचे थोडेसे केले आहेत आपण, साईड लाईनमध्ये थोडेसे केले आहेत, पोटावर झोपून थोडेसे केले आहेत आणि प्रत्येक साईडचं म्हणजे फ्रंट ॲब्स, बॅक, लोअर बॅक आणि आपले साईड ॲब्स ह्याचं स्ट्रेचिंग पण मी तुम्हाला सांगितलं आहे. दॅट इज फॉर द अदर पॉप्युलेशन की जे लोक घरी एक्सरसाइजेस करू शकतात. आता मी तुम्हाला काही एक्सरसाइजेस शिकवते एस्पेशली फॉर द IT प्रोफेशनल्स किंवा ज्यांना सकाळी लवकर जावं लागतं, थ्रू आउट द डे ऑफिस असतो, 8-10 तास तुम्हाला ऑफिसमध्ये एका जागी बसावं लागतं. सो व्हॉट यू कॅन डू इज, अँड 8-10 तास बसणं बाय द वे इज व्हेरी बॅड फॉर युअर बॅक, सो अवॉइड दॅट. टेक ब्रेक्स इन बिटवीन आफ्टर ॲटलीस्ट आफ्टर एव्हरी आवर, after every half an hour. Try to get up, stretch a little. I'll show you the exercises which can be done in standing. तर आपण उभे राहून काही एक्सरसाइजेस शिकणार आहे की जे IT प्रोफेशनल्स वगैरे इझिली त्यांच्या ऑफिसमध्ये पण उभं राहून करू शकतील. अगदी तुमच्या चेअरच्या बाजूला चेअरवर हात ठेवून पण तुम्ही हे एक्सरसाइजेस करू शकता. ओके, वी स्टार्ट विथ द एक्सरसाइज. द फर्स्ट एक्सरसाइज इज हिप अप, फॉरवर्ड अँड बॅक. द अपर बॉडी रिमेन्स इन वन स्ट्रेट लाईन. हँड्स ऑन द हिप्स. हात कमरेवर ठेवा आणि पाय आपल्याला सरळ वर घ्यायचा आहे, समोर आणि मागे. ओके, माझा गुडघा कुठेही बेंड नाही होते, गुडघा सरळ, फॉरवर्ड अँड बॅक. फॉरवर्ड घेताना आपल्या पुढच्या थाईजवर प्रेशर येतं, ओके, विच इज अ पार्ट ऑफ युअर कोर. आणि बॅक करताना तुमच्या बटक्स आणि बॅक ऑफ द थाईवर प्रेशर येतं. अजून एक कॉन्सेप्शन मी लोकांना सांगू इच्छिते की बेसिकली काय असतं की कोर म्हटलं की आपल्याला फक्त एवढंच आठवतं. सो दिस इज नॉट ॲक्च्युली कोर. कोर इज हा एंटायर पट्टा, म्हणजे तुमचं इथून द बटक्स, द अपर थाईज अप टू द डाऊन ऑफ द रिबकेज. ओके, सो द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज हिप इन अँड आउट. ओके, पाय स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट, नी स्ट्रेट. Move it out and in, out and in. बाहेर घ्या जास्तीत जास्त वर, but the upper body should be straight and in. Okay, we move on to the third exercise which is the hip rotation. पाय वर घ्या, hip and knee 90 degree एका लाईन मध्ये, and you have to move it in circle. Move it in circle. 1 2 and 3. ओके, दुसऱ्या बाजूला करतोय. पाय वर उचला, गुडघा आणि आपली हिप एका लाईन मध्ये असली पाहिजे आणि पूर्ण गोल फिरवायचे. ओके, 2. अजून एकदा तुम्ही हे 10 वेळा करू शकता, मी तुम्हाला 3 वेळा करून दाखवते. वन मोर थिंग, एस्पेशली जे आपल्याकडे आजी आजोबा बघतायत त्यांना मी सांगते की हे एक्सरसाइजेस आत्ता आपल्याकडे थोडी जागेचा प्रॉब्लेम आहे म्हणून मी बेडवर करते, पण तुम्ही फ्लोअरवर आपली योगा मॅट असते ती टाकून किंवा डिरेक्टली हे स्टँडिंग एक्सरसाइजेस तर बेअर फूट फ्लोअरवर केले तरी चालू शकतील. फ्लोअर एक्सरसाइजेस किंवा झोपून केलेले आपण जे एक्सरसाइजेस आहेत ते आपण खाली योगा मॅट टाकून पण करू शकतो.
आता आपल्याकडे जागेचा प्रॉब्लेम आहे, त्याच्यामुळे आपण बेडवर करतोय. ओके, थँक्यू. ओके, सो वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, विच इज अगेन फॉर युअर ॲब्स, विच यू कॅन डू इट स्टँडिंग. हात वर घ्यायचे आहेत, एका पायावर बॅलन्स करायचा आहे आणि नी अप आणि हँड्स डाऊन. ओके, तुम्ही साईडनी बघाल तर पूर्ण तुमचे ॲब्स क्रंच होतात. सो इट इज व्हॉट वी कॉल स्टँडिंग क्रंच. ओके, हँड्स डाऊन, लेग अप अँड डाऊन, हँड्स डाऊन, लेग अप अँड डाऊन. दोन्ही मुवमेंट सायमल्टेनियसली एका वेळेला होतात. हात खाली आणि पाय वर उचलला जातो. अँड रिलॅक्स. ओके, सेम विथ द अदर लेग. दुसऱ्या हाताचा अप, हात खाली आणा, पाय वर उचला अँड डाऊन. अजून एकदा अँड डाऊन. ओके, लास्ट एक्सरसाइज फॉर साईड ॲब्स. तर हे आपण फ्रंट ॲब्ससाठी आणि बॅकसाठी झाले. साईड ॲब्ससाठी एक एक्सरसाइज सांगते. पाय ट्विस्ट करून ठेवा. ओके, एक हात वर आणि साईडने पाय वर घ्यायचा. ओके, अँड डाऊन. सेम आपण आता समोरून केलं तसंच आपल्याला साईडने करायचं आहे. हात खाली, पाय वर अँड डाऊन. ओके, ह्याच्यामध्ये गुडघा जो आहे तो जास्तीत जास्त वर उचलायचा प्रयत्न करा. ह्या एक्सरसाइजेसमध्ये हिप लेवलच्या वर गुडघा गेला तरी पण चालू शकेल, ते जर झालं तर उत्तम. ओके, हिप लेवलच्या वर अँड डाऊन. अजून एकदा अँड डाऊन. ओके, वी डू ऑन द अदर साइड. The hand comes down and the leg goes up. We can bring the leg above the hip level and down. Lift up and down. One more time. Lift up and down. Okay, these are a few exercises, strengthening exercises which you can do in standing. Now we'll go for the stretching exercises. This is the last session, after which we'll be going through our question answer session. Okay, hip width distance between the legs, one hand at the back, and similarly the way we did in sitting, you have to bend down and stretch the side abs. हा सेम एक्सरसाइज आपण सिटिंग मध्ये केला होता, तोच एक्सरसाइज आपण स्टँडिंग मध्ये ह्या प्रकारे करतो. हिप स्टेबल राहिली पाहिजे, हिप बेंड नाही करायची. द हिप शुड नॉट बेंड. आपली लोअर बॉडी ह्याच्यामध्ये स्टेबल राहते आणि फक्त अपर बॉडी मूव्ह होते. बेंड डाऊन. इथे साईडला स्ट्रेच आला पाहिजे. होल्ड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलॅक्स. 3 सेट करू शकता तुम्ही 10 काउंट्सचे. We move on to other side. One hand back, bend with the other hand above your head. Hold. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay. Relax. हात स्ट्रेट अप. दोन्ही पाय एकत्र घ्या. हात स्ट्रेट अप. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. श्वास सोडताना खाली जा. अँकल पकडा आणि होल्ड. डोकं गुडघ्याला टेकवायचा प्रयत्न करा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलॅक्स. स्लोली कम अप. हा एक्सरसाइज करून आपण जेव्हा वर येतो तेव्हा हळूहळू वर यायचं आहे, कारण आपण जेव्हा खाली बेंड डाऊन करतो तर आपलं ब्लड सर्क्युलेशन पूर्ण डोक्याच्या साईडला जातं आणि आपण जर अगदीच झटक्याने वर उठलो तर थोडंसं गरगरल्यासारखं होऊ शकतं. सो ऑलवेज गो डाऊन अँड ॲज यू कम अप यू हॅव टू स्लोली कम अप. काउंट करा. 4 3 2 1.
ओके, ॲट द काउंट ऑफ 4 यू हॅव टू स्लोली कम. अजून एक एक्सरसाइज सांगते फॉर द क्वाड्रिसेप्स किंवा आपली थाईज, फ्रंट ऑफ थाय. पाय बेंड करा, हाताने पकडा. एका हाताने पॉसिबल होत असेल तर एका हाताने, प्रेफरेबली विथ बोथ द हँड्स, एका पायावर बॅलन्स करावं लागेल. आणि हील आपलं जे आहे त्याला आपल्याला बटक्सला टच करायचं आहे. टच इट आणि होल्ड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलॅक्स. वी मूव ऑन टू दी अदर साइड. दुसऱ्या बाजूला. ज्या लोकांना फक्त टच करून स्ट्रेच नाही येते, म्हणजे तुमचं हील बटक्सला टच होतोय पण तुम्हाला थाईजमध्ये जर स्ट्रेच जाणवत नाही आहे तर यू हॅव टू टच इट टू युअर बटक्स. बटक्सला टच करा आणि अजून थोडा पाय पुल करा. ओके, पुल इट अँड होल्ड. वी स्टार्ट. 3 2 1 गो. 1 2 3 4 5. अपर बॉडी स्ट्रेट. नोंद करून घ्या. 5 6 7 8 9 and 10. Relax. Okay, we start with the last stretching exercise. Let me see, कोणाला काही डाऊट आहे का? You can put it down in the comment section. Okay, well explained. The session was helpful. Okay, म्हणजे आय सपोज की सगळ्यांना कळतंय मी काय म्हणते. लास्ट एक्सरसाइज. एका पायावर बॅलन्स करायचा आहे. हा पाय उचलून धरायचा आहे. एका हाताने अँकल पकडा, दुसऱ्या हाताने नीला सपोर्ट करायचा आहे आणि गुडघा वर उचला जेवढं पॉसिबल आहे तेवढं. ओके, होल्ड. इथे साइड ऑफ थाय या बाजूला तुम्हाला स्ट्रेच येईल. होल्ड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलॅक्स. यू मूव ऑन टू दी अदर साइड. ॲक्च्युली हा बेड आहे त्याच्यामुळे मला एवढं बॅलन्स करायला थोडासा प्रॉब्लेम होत आहे, बट वेन यू डू इट ऑन फ्लोर इट विल बी मोर स्मूदर. ओके, एक हात अँकल खाली, दुसरा हात गुडघ्याने आणि पुल इट अप. होल्ड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Relax. Okay, so these were the exercises. मी प्रत्येक टाईपचे एक्सरसाइज ॲज मच ॲज पॉसिबल कवर केलेले आहेत, फ्रॉम सिम्पल टू ॲडव्हान्स. तर होपफुली तुम्हाला सगळ्यांना ते समजलेत आणि तुम्ही घरी पण हे एक्सरसाइजेस कराल अशी अपेक्षा आहे मला. लेट्स कम टू आवर क्वेश्चन आन्सर सेशन. अगेन आय विल रिपीट की जे स्ट्रेचेस आहेत आपले, दॅट यू सपोज टू डू 3 सेट्स ऑफ 10 to 30 काउंट्स. ओके, आणि एक्सरसाइजेस जे आपण करतो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, दॅट यू कॅन रिपीट फॉर 10 times. Okay, let's go on to our question answer session. If at all you have any queries or any questions, you can comment in the comment box. Any questions? Okay, Mr. Kranti Kotapuri, could you help me with posture correction exercises? Absolutely. If you are talking about the back, all these exercises, especially the Ghoda wala exercise which we did, will definitely help you if just in case you have any stiffness in the back.
And if you want a proper postural assessment, I mean, I do not know what problem do you have right now, but then if at all you have any problem or you want to get a proper assessment or consultation regarding your condition, you can always call up on our toll free number 1800-103-4530. It is absolutely free. We won't charge you anything, and it will be a proper assessment, and we'll also guide you regarding the treatment. If not, you can always continue with these exercises as long as there is no pain or any discomfort. Okay. Shruti Barve, I think I have already answered your question. Morning time is the best time to do the exercises. Those people who cannot do the exercises in the morning can preferably do it before sunset. I got a catch last evening without doing anything. Can you please help me with it? See, if I do not know where the catch is. If it is in the lower back, you can do the stretching exercises, mild stretching exercises. Okay, and just in case if it is any other problem or any other pain or tingling sensation along with that, you can consult us, because there are possibilities that maybe the nerves might be involved. But if it is a catch, you can simply do the stretching exercises along with the hot pack for 5 to 10 minutes maybe. Okay, Chetna, we have a question. Why abdominal muscle strengthening is important in back pain? Okay, so let me tell you, the core, which we say, the abs, the lower back, basically the core is considered to be the base of your stability. I mean, it is said the more strong your core is, the better is your stability. Even the basic exercises which you do from in your day-to-day life, like even if you are lifting up your hand or you're lifting up some weight, even though the main action is done by your hand, but your core muscles get engaged into that, because as soon as you do some exercise or any movement which is away from the body becomes unstable, and to stabilize that, your balance shouldn't go. So to stabilize that, your cores are engaged and they compensate for the movement which you are doing, so that the stability of your body is maintained. And that is why core strengthening is very important. I hope I am clear. Okay. I think I have answered majority of the questions. If at all I have missed out anything, you can leave a comment in the comment box. I will definitely answer to your questions after the live session is over. As we are coming towards the end of our session, I hope everyone followed the exercises. You can either write it down or whatever. And if at all you have any problem or any queries regarding today's session, as well as any other assessment that you want regarding any other body parts also, like not just for the back pain, if you have shoulder pain, if you have neck pain, knee pain, you can always reach out to us. We'll be always there. And that's all. Acha, one more thing, we have our Facebook page in wherein we post, I mean, today's live session will also be shared onto that Facebook page. So just in case your friends or family who are willing to watch it after the live session can go to our Facebook page and watch it there. Okay, and that's it. So feel free for our live free live consultation. Do follow up with us. Our toll free number is 1800-103-4530. Do not hesitate. It is absolutely free of cost, and we'll be guiding you with the assessment as well as the treatment, so you need not worry at all. Okay, so here we come to the end. Take care, stay fit, stay at home, stay healthy.